रमज़ान 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 रमज़ान। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, রমজান মাসের গুরুত্ব সবারই জানা। এই মাসের আগমনে মুসলমানের অন্তর খুশিতে ভরে যায়, জীবনযাপনের ধরনও পরিবর্তন হয়ে যায়, মসজিদ পরিপূর্ণ হয়ে যায়, ইবাদত ও তেলাওয়াতের আগ্রহ বেড়ে যায়। রহমতের দরিয়া এই মাসে বেশি পরিমাণে বইতে থাকে, ক্ষমার সুসংবাদ শোনানো হয় এবং গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। হে আল্লাহ, এই পবিত্র মাস যেন আমরা আবারও পাই। আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল মাদানী চ্যানেল বাংলার 1440 হিজরির রমজানুল মোবারকের অনুষ্ঠিত সরাসরি অনুষ্ঠানগুলো প্রতিদিন পুনরায় সম্প্রচার করতে যাচ্ছে, যাতে থাকছে এমন বয়ান যার মাধ্যমে মানুষের জীবন পরিবর্তন হয়ে গেছে। আসুন সুন্নতে ভরা বয়ানের দৃশ্য দেখে নিই। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ تکبر یہ درست نہیں ہے، انسان کو عاجزی کرنی چاہیے، انکساری کرنی چاہیے، مگر تو تکبر کر گیا۔ تکبر یہ شیطانی کام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور تکبر پتہ ہے کس نے کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا۔ قرآن میں اس کی بات کو بیان کیا گیا۔ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، الا ابلیس قرآن میں آتا ہے۔ ابلیس فرشتہ نہیں ہے، ابلیس جن ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور جن آگ سے بنے ہیں۔ تو اس سے جب پوچھا گیا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا، یعنی اللہ کا حکم تھا تو سجدہ کرتا، تو اس نے تکبر کیا۔ کیا کہا؟ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ تو یہ جو جملہ کا یہ تکبر والا جملہ تھا۔ قرآن کریم نے خود فرمایا ایک جگہ ابا واستکبر، اس سے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، عاجزی، انکساری، نرمی، پیار، کیونکہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور شریف آدمی ہمیشہ عاجزی کرتا ہے، الجھتا نہیں ہے، لڑتا نہیں ہے، بدماشوں جیسی زندگی نہیں گزارتا۔ ابے تبے اوے نہیں چھوڑوں گا، کیا سمجھتا ہے، چونٹی کی طرح مسل دوں گا، یہ متکبرانہ جملے ہیں، تکبر والے جملے ہیں۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ کبریائی صرف اس ذات کے لیے، بندہ تکبر نہیں کر سکتا، اس کو لائق ہی نہیں ہے۔ وہ عاجزی کرے، انکساری کرے، اور اللہ سے ڈرتا رہے، نہ جانے کون سی پکڑ اس کو گرا کے رکھ دے۔ ایک درد ہوتا ہے انسان کہیں کا نہیں رہتا، پیٹ میں درد ہوتا ہے کہیں کا نہیں رہتا، سر میں درد ہوتا ہے کہیں کا نہیں رہتا، بڑے سے بڑا طاقتور انسان ٹھا کر کر ایسا زمین پر گرتا ہے کہ دیکھتے رہ جا بندہ۔ عاجزی کریں، کوئی خدا نہ کہتا لگ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی کچھ بول دے، اگنور۔ عاجزی، عاجزی، میں کچھ بھی نہیں، میں دبا ہوا۔ امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، یعنی شریف بن کے جیو۔ آپ فرماتے ہیں کہ پتھر کھانا سنت ہے، پتھر کھانا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے تو میرے آقا نے وہی پتھر اٹھا کر ان کو نہیں مارا۔ پتھر کھانا سنت ہے، مگر وہی پتھر اٹھا کے مارنا سنت نہیں ہے۔ ہمیشہ شرافت، نرمی، پیار اور محبت والی زندگی گزاریں، اور بڑے بول سے ہمیشہ بچیں۔
अल्लाह की मदद पर, अल्लाह की रहमत पर नजर रखनी चाहिए, तो तकब्बुर नहीं करना चाहिए। फिर कभी भी अल्लाह के नेक बंदों के साथ उलझना नहीं चाहिए। जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है उसकी इज्जत करें, जिसको अल्लाह ने मकाम दिया है उसके मकाम की इज्जत करें। এরপর আপনি দেখবেন অনুষ্ঠান আসুন কোরআন শিখি, তার কিছু ঝলক আসুন আমরা দেখি। আল্লাহ তাআলা সূরা মুলক শরীফকে মক্কা শরীফের মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন এবং আয়াতে মুবারাকা হচ্ছে 30টি এবং রুকু হচ্ছে কয়টি? 2টি। রুকু হচ্ছে কয়টি? 2টি। আসুন আমরা তিলাওয়াত শুরু করি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الملك مكية. سورة الملك مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك. تبارك الذي بيده الملك. وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. ما شاء الله. এরপর الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. أيكم أحسن عملا. والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا. الذي خلق 7 سماوات طباقا. সূরা মুলক শরীফের 1 নম্বর আয়াত থেকে আমরা তিলাওয়াত করেছি। তো আমরা চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ শিখে আসার জন্য পরবর্তী অনুষ্ঠানে ইনশাআল্লাহ বাকি যে আয়াতগুলি রয়ে গিয়েছে তা আমরা তিলাওয়াত করবো এখানে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। এখন দেখবেন অনুষ্ঠান রমজান মাহে নূর, যার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন মাদানী ফুল। কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। জি, নিশ্চয় আল্লাহ এবং তার ফেরেশতারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ প্রেরণ করে। হে ঈমানদারগণ, তোমরাও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ এবং সালাম প্রেরণ করো। এই আয়াতের উপর আজ আমির আহলে সুন্নাত এমনভাবে প্র্যাকটিক্যাল আমল করে দেখিয়েছেন যে আপনি আমির আহলে সুন্নাতের যে কোনো লিখনী লিখে নেন। আমার জানা মতে আমির আহলে সুন্নাতের প্রত্যেক রিসালা প্রায় 38টি ভাষার মধ্যে রূপান্তরিত হয়েছে, ট্রান্সলেট হয়েছে এবং লক্ষাধিক আকারে এটি প্রিন্টিং হয়, বিভিন্ন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তা ছেপে বের হয়। প্রত্যেক কিতাবের শুরুতে শেখে তারিকাত আমির আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস সত্তার কাদের রিজভী দামাত বরকাতুহুল আলিয়া আমার প্রিয় মুর্শিদ সর্বপ্রথম দুরূদ শরীফের একটা ফজিলত দিয়ে রাখেন। আর এর পূর্বে যে মানুষ কিতাব খুলবে প্রথমে এসে দেখবে আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আপনি দুনিয়ার যেখানে দাওয়াত ইসলামী কাজ হচ্ছে আপনি সেখানে চলে যান, যে কোনো মুবাল্লিগ মসজিদে বসে দার্স দিচ্ছে বা মসজিদে বসে বয়ান করতেছে বা যাই করুক না কেন, মদিনী মশওয়ারা করতেছে, সবার প্রথমে সে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। এমনকি সর্বপ্রথম মদিনী চ্যানেলের মধ্যে আমাদের দুরূদ শরীফ দিয়ে আরম্ভ হয়। তো এই দুরূদ শরীফের যে একটা মহব্বত, প্রত্যেক জায়গায় আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আগেকার আজ থেকে আমি বলবো 30-40 বছর বা 50 বছর আগেও যদি চলে যান, মানুষের শুধু দুরূদে ইব্রাহিম ছাড়া কিছু বুঝতো না। আপনি কিতাব সমূহ নিয়ে নেন বা অন্য হাদিসের কিতাবগুলো যদি আপনি নিয়ে নেন, হাদিস শরীফের এত ফজিলত বর্ণিত রয়েছে কিতাবের মধ্যে যার কোনো তুলনা নেই। যেমন আপনিও মদিনী চ্যানেল প্রোগ্রাম শুরু করার পূর্বে একটা দুরূদ শরীফের ফজিলত বললেন, তো আমিও একটা বলি। যেমন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যে তোমরা যে দুরূদ শরীফ পাঠ করো তা সরাসরি আমার নিকট পৌঁছে থাকে। সুবহানাল্লাহ। এই ফজিলত আমাদের মধ্যে কতজন জানতাম?
কিন্তু এটা আমির আহলে সুন্নাতের দয়া। এরকম ভাবে যদি আমরা আমির আহলে সুন্নাতের প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে নিই, যেমন সূরা ফাতিহার মধ্যে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম, যে হে আল্লাহ, আমরা দোয়া করি প্রত্যেক নামাজের মধ্যে, হে আল্লাহ আমাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে চালাও, আমাদেরকে সঠিক পথ চালাও। সঠিক পথ কোনটা? তাদেরই পথে যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছো, যাদেরকে তুমি ইনআম দিয়েছো। তো আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা যারা ইনআম প্রাপ্ত বান্দা, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা পুরস্কৃত করেছে, তারা হলো আল্লাহ তাআলা নেককার বান্দা। যদি আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারাকাতুহুল আলিয়াকে আমরা দেখি, আজকে লক্ষ লক্ষ মুসলমান ওনার হাতে হাত ধরে বাইয়াত গ্রহণ করে, মুরিদ হয়। উনি কাকে ফলো করে, কাকে অনুসরণ করে? আলহামদুলিল্লাহ, ওনার তরফ থেকে প্রত্যেক মুরিদকে একটা সাজরা দেওয়া হয়, এই সাজরা শরীফ। এই সাজরা শরীফ যদি আপনি দেখেন, তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরম্ভ করে সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন, তাবিঈন, আর যুগে শ্রেষ্ঠ আলিয়া কামিলিন যারা রয়েছে, তাদের কাছ থেকে আমিরে আহলে সুন্নাত খেলাফত প্রাপ্ত হয়ে তিনি আজকে এত বড় পীর, এত বড় একটা খেলাফত, এত বড় একটা মকাম মর্যাদা পেলেন, যে তিনি যাদেরকে অনুসরণ করেন সিরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম, যেমন গৌসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, জুনায়েদে বাগদাদি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, আলা হযরত রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, ইনার সাজরার মধ্যে রয়েছে। আর আমির আহলে সুন্নাত কখনো আমাদেরকে নিজের পিছনে চালান না। তিনি আমির আহলে সুন্নাত হচ্ছে ওই মহান ব্যক্তি, তিনি আমাদেরকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার প্রিয় বান্দাদের পিছনে আমাদেরকে চালাচ্ছেন, বলে তাদেরকে অনুসরণ করো, তো ইনশাআল্লাহ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। সুবহানাল্লাহ। এখন দেখবেন মাদানী মুন্নাদের উপদেশমূলক মাদানী পুষ্পগুচ্ছ সম্বলিত অনুষ্ঠান ঘরে ঘরে রমজানের কিছু দৃশ্য। কোরআনুল কারীম থেকে কিছু আয়াতে কারিমা এর অর্থ আমরা শ্রবণ করব, যার মধ্যে দোয়ার সম্পর্কিত কিছু আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হুকুম আমরা শুনবো, আর এখান থেকে আপনাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। সৈয়দি আলা হযরতের নাম তো শুনছি আমরা না? আলা হযরত রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির বাবার নাম মাওলানা নকি আলী খান রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি। দ্বিতীয় পারা সূরা বাকারা আয়াত নাম্বার 186, এর মধ্যে ইরশাদ করেন কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, প্রার্থনা গ্রহণ করি আহ্বানকারীর যখন আমাকে আহ্বান করে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা কি বলেন? যে প্রার্থনা গ্রহণ করি। প্রার্থনা কি? দোয়া। প্রার্থনা কি? দোয়া। তো আল্লাহ তাআলা বলেন প্রার্থনা গ্রহণ করি আহ্বানকারীর যখন আমাকে আহ্বান করে, অর্থাৎ যারা ডাকে, আল্লাহ তাআলা বলেন যারা আমাকে ডাকে আমি তাদের দোয়া কবুল করি যখন আমাকে ডাকার মতো ডাকে, অর্থাৎ আমাকে আহ্বান করে। এরপরে 23 পারার মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন, আমি কতই উত্তম সারাদাতা। সারাদাতা বুঝেন? আপনি কেউ আমাকে ডাকলো, জাকির ভাই আছেন? আমি বললাম লাব্বাইক। আমি যে লাব্বাইক বললাম না, এটা কি বলে? সারা। এই যে আমি তার কথার উত্তর দিলাম, সারা দিলাম। তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন আমি কতই উত্তম সারাদাতা, অর্থাৎ আল্লাহকে কোনো বান্দা ডাকবে তো আল্লাহ তার ডাকে সারা দিবে, আল্লাহ সারা দেন, ঠিক আছে। এরপরে 24 পারা সূরা মুমিন আয়াত নম্বর 60, এর মধ্যে ইরশাদ করেন আমার নিকট প্রার্থনা করো আমি গ্রহণ করব। সুবহানাল্লাহ। এই যে 3টা আয়াতে কারিমা আমরা শুনলাম। দ্বিতীয় পারা সূরা বাকারা আয়াত নাম্বার 186, এর মধ্যে আল্লাহ দোয়ার কথাই বলেছেন যে প্রার্থনা করো আমি কবুল করব। আল্লাহ কি বলেন? যে আমার কাছে তোমরা দোয়া করো আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ফরমান দোয়ার ব্যাপারে আল্লাহ বারবার ইরশাদ করেন যে তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা করো আমি তোমাদের প্রার্থনাকে কবুল করে নিব। আবার আল্লাহ কি বললেন? যদি আমাকে কেউ আহ্বান করে, যদি আমার কাছে কেউ প্রার্থনা করে তো আমি প্রার্থনাকারীর আহ্বানে সাড়া দেই। আবার আল্লাহ কি বললেন? আমি কতই না উত্তম সাড়াদাতা। বুঝে আসছে? তো আমরা সবসময় কি করব? দুনিয়ার কোনো ব্যক্তির কাছে নয়, আমরা কার কাছে যাব? আল্লাহর কাছে। এখানে কি হয় জানেন? দোয়া না করে মানুষ আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করে না, দোয়া করা ছেড়ে দিয়েছে। এখন কি হয় জানেন? যেমন ধরেন গিয়া আমার একটু পেরেশানি হয়েছে না, একটু অসুস্থ বা অভাব, আমরা কি করি জানেন? আমার ভাই আছে, বন্ধু আছে না, তাদের কাছে গিয়ে বলি ভাই অনেক টেনশনে আছি, অনেক বিপদে আছি, একটু দোয়া করেন। আচ্ছা, আমি যার কাছে বললাম সে কি আমার বিপদ দূর করে দিতে পারবে? না। যদি আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে বলতাম তবে আল্লাহ তাআলা আমার বিপদকে
দূর করে দিবেন। আমার অনেক সমস্যা, অনেক অভাবে আছে, টাকা পয়সা নাই, আচ্ছা যাকে বললাম তাকে বললে কি সমস্যার সমাধান হবে? না। যদি আমরা আমাদের রিজিক দাতা যিনি আছেন আল্লাহ তাআলা, যদি আল্লাহকে বলি তবে আমার এই পেরেশানি, আমার এই সমস্যা দূর হয়ে যাবে। তো আমরা কোনো দুনিয়ার ব্যক্তিকে বলবো না, আমরা কার কাছে দোয়া করব? আল্লাহর কাছে দোয়া করব ইনশাআল্লাহ। নূরে কোরআন, কোরআন বুঝার অনুষ্ঠান নূরে কোরআন, যাতে কোরআন তেলাওয়াতের সাথে সাথে অনুবাদ এবং তাফসীর বয়ান করা হয়। আসুন তার কিছু দৃশ্য দেখে নিই। আমার আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, উলাইকা আলা হুদাম মির রাব্বিহিম ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন। এরকম কাজ যারা করবে, যাদের কোরআন শরীফকে অনুসরণ করবে, যারা নেককার হবে, কোরআন শরীফ তাদের জন্য দিক নির্দেশনা হবে। এবং এই সৎকর্মপরায়ণ মুমিন মুসলমান যারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, আমার আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন তারাই হচ্ছে তাদের প্রভুর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, তারাই হচ্ছে হিদায়েতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। সুবহানাল্লাহ। আর তারাই হচ্ছে সফলকাম। পৃথিবীর বুকে আমরা যদি কোনো জাতিকে সফল হিসেবে দেখতে চাই, তাহলে অবশ্যই তাদেরকে নামাজ কায়েম করতে হবে, তাদেরকে যাকাত প্রদান করতে হবে। নামাজ কায়েমের মাধ্যমে আপনি সুশৃঙ্খল জীবন আপনি বুঝতে পারবেন, চলতে পারবেন। আর যাকাত প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্রতা বিমোচন হবে। এই দারিদ্র, সে অভাব আপনার কাছ থেকে, আপনার সমাজ থেকে দূরে পালিয়ে যাবে। আর পরকালীন বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষ বেপরোয়া হওয়া থেকে বেঁচে যাবে। মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে এবং প্রতিটা বিষয় চিন্তা ভাবনা করে সে সামনের দিকে অগ্রসর হবে। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আমার আল্লাহ তাআলা এই জন্য ইরশাদ করছেন, যারা এই কাজগুলো করে, মুমিন সুলভ আচরণ করে, নেক কাজ করে, তারাই হচ্ছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুপথের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর তারাই হচ্ছে সফল কাম। আজকে আমরা অনেক মানুষকে, অনেক জাতিকে সফল বলি, তা আসলে তারা সফল নয়। কেননা তাদের সফলতা, তারা যদি দুনিয়ার মধ্যে কোনো একটা কারণে যদি সফল হয়েও যায়, তাদের সফলতা দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরকালে কিছু পাওয়ার তারা আশা করে না। অনেক সময় দুনিয়ার মধ্যে তারা লাঞ্ছিত হয়, ওই সফলতা অন্য কেউ কেড়ে নেয়, ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ পাকের দয়া নিয়ে, আল্লাহ পাকের এই নামাজ, যাকাত এবং বিভিন্ন পরকালীন বিষয়ে বিশ্বাস করে যারা সফল হয়, তারা দুনিয়ার মধ্যেও সম্মানিত, পরকালের মধ্যে সম্মানিত। দুনিয়ার মানুষের কাছেও তারা সুপ্রতিষ্ঠিত, তারা পরকালীন বিষয়েও তারা আল্লাহ তাআলার দয়া প্রাপ্ত। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আমরা মুসলমান হিসেবে আমাদের এটা ইমানের দাবি যেন আমরা কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করি, কেননা এটা হচ্ছে পথ নির্দেশনা, এটা হচ্ছে রহমত নেককারদের জন্য। আমরা যদি নেককার নিজেকে দাবি করি, তাহলে আমাদের উচিত কোরআন শরীফ যেন আমাদের জন্য হিদায়াত হিসেবে পরিণত হয়। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এই কোরআন করিমকে মহাব্বত করার, কোরআনুল করিমকে মূল্যায়ন করার, কোরআনুল করিম বেশি বেশি তিলাওয়াত করার, কোরআনুল করিম বুঝে এটাকে তিলাওয়াত করে অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন। শেখে তরিকত আমিরে আহলে সুন্নাত দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়ার ইলম ও হিকমতে ভরা অনুষ্ঠান মাদানী মুযাকারা। আসুন তার কিছু মনোরম দৃশ্য দেখে নিই। मोहम्मद इरफान अत्तारी बहावल नगर। एक सवाल अर्ज है, इस सैरी के वक्त जब अचार खाते हैं, अचार खाने के बाद अचार का जायका कुछ देर तक रहता है, इससे रोज़े को कुछ होता है? अगर इसका कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं है, कोई टुकड़ियाँ और इस तरह अच्छी तरह मुंह साफ कर लिया, फिर भी अब टेस्ट बाकी है, तो इससे रोज़ा नहीं जाएगा, रोज़ा रहेगा। लेकिन ऐसी चीज़ें अगर खानी ही है तो बहुत जल्दी आदमी खा ले, ताकि ये अच्छी तरह मुंह साफ हो सके। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रमज़ान 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 रमज़ान